molecules in that neighborhood protons. We have different kinds of spectroscopy, sir. Mass spectroscopy, IR spectroscopy, UV spectroscopy, vibrational spectroscopy, rotational spectroscopy. Okay. What do you mean by electromagnetic radiation? What do you mean by electromagnetic radiation? When molecule jumps from lower energy to higher energy, as it is unstable, it will get back to the ground state. At that time, it will emit some radiation, which is known as electromagnetic radiation. Thank you, sir. Right. Basically, light is a form of energy, isn't it? It is also called as electromagnetic radiation. Reason being, it has both electric and magnetic components. Okay. Then, what is the basic principle? So you shine the beam of electromagnetic radiation on the sample, it will behave differently. Some of the radiation may be absorbed, part of it may be re-emitted, part of it may be absorbed, as I said. Now the question is, will it be always absorbed by the molecule? The answer is no. There are certain selection rules for different patterns. Because electromagnetic radiation consists of a series of radiations, isn't it? So basically, if we can arrange them, different radiations in either increasing order or decreasing order of their wavelengths or frequencies, what you call it as wave number sometimes, that you call it as a spectrum. Spectrum means an array of colors. Different colors. Colors ante color రంగులాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్ అన్నమాట. ఒక ఆర్డర్ లో పెడితే వచ్చేదే మనకు స్పెక్ట్రమ్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఒక విజిబుల్ రీజియన్ లో మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది. రెయిన్బో కలర్స్ వస్తే మనం వెబ్జిఆర్ అని చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నాం కదా. బట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది కలర్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్, then it will have two components. One is electric component, I call it as electric field it will generate. At the same time, it will generate magnetic field. All the three are mutually perpendicular to each other. What do you mean by this? This is x-axis anukunte, this is y-axis anukunte, this is z-axis. If the propagation of the light is this way, for example, the propagation of light is this way, then so all the three are mutually perpendicular. So electrical component will be this way in this direction, and with the magnetic component will be perpendicular to both of them. This is how the radiation will be traveling. And each radiation will be characterized by certain things, which we, like for example, if you take the memo, you will have a rule number. For example, a 006, that will be your college code. Then comes year, let us say 22. Then comes 3401, or the 34, or sometimes starting from 3, it may be life science or it may be physical science, like that. So it will have 3 or 4 parts. So the last digit may be same for many students, but the entire thing will be different for each and every student. Like that, to identify any radiation, it will be required to have certain properties. They are characterized by either wavelength or frequency, taranga dairghyamu, frequency, paunappunyam, wave number, taranga sankhya. These three are fundamental. And you can also have amplitude and energy. So each rays, అంటే మనకున్న ఈ రేడియేషన్ లో చెప్పుకున్నాం డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ లో, దాంట్లో మనకి 5 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, యూవీ రేస్,
విజిబుల్ ఐఆర్ ఎట్సెట్రా అనుకున్నాం కదా, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు. సో ఐదర్ యూ విల్ బి యూజింగ్ వేవ్ లెంత్ sometimes, frequency sometimes, wave number sometimes. What do you mean by wavelength? That is the distance between two crests or two troughs. Nana cheppandi. Distance between two crests or two troughs. Right, very good. కాబట్టి ఒక వన్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఇది డిస్టెన్స్, వన్ వేవ్ లెంత్. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడికి, లేదా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడికి. కాబట్టి టూ సక్సెసివ్ క్రెస్ట్స్ ఆర్ టూ సక్సెసివ్ ట్రఫ్స్. ఇట్ ఈస్ సింబలైజ్డ్ విత్ లాంబ్డా, and many units are used like centimeters, meters, nanometers, angstroms. You have conversion factors. 1 angstrom is equals to 10 power minus 10 meters or 10 power minus 8 centimeters, etc. 1 nanometer is equals to 10 angstrom. So depending upon the size, we will be using different units. For example, if you want to measure the road, we will be using kilometers, isn't it? If you want to measure the house, let us say, house plot, you will be using either yards or meters sometimes. If you want to measure the height of a person, you will be using feet or centimeters. Because if you measure the height of a person in kilometers, it will look very sharp, very what you call as small. So that is, you will be using the unit which is convenient, isn't it? Then amplitude is not much important in spectroscopy terms. Then we have frequency. So frequency means that is per second how many waves will cross a point. So that is the number of waves that pass a fixed point in unit time. Could it be 1 second, could be 1 minute. In post-stability times, you'll be taking 1 second. Okay. Then you'll be using the two things, AM and FM. So this frequency modulator, isn't it? So what is the difference between AM and FM? In FM, frequency of the carrier signal will be weighed. That frequency will be changed in FM mode. Whereas in AM mode, look at the amplitude will be changed. So this is the basic difference. Then we'll be using another unit, that is wave number. This is reciprocal of the wavelength. Reciprocal of the wavelength. This will be using in IR spectroscopy. This unit is important in IR spectroscopy. So the unit will be reciprocal centimeter or per centimeter. Okay. Then the energy will be related to frequency as E equals to h nu or equals to hc by lambda. H is your Planck's constant, 6.625 into 10 power minus 34 joule second or into 10 power minus 27 erg second. So 1 erg is equals to this many joules, 10 power minus 7 joules. You can convert one unit to other unit. Okay. So this is one small problem. I will share it later. You can go on working this. So that is either, this is one model of problem you can expect. They will give the wavelength either in nanometers or angstroms. They will ask you to calculate wave number or sometimes frequency. So all are interrelated. We have so nu equals to c by lambda. Then nu bar, there is wave number is equals to 1 by lambda. So this already solved problem. You can look at this later. The frequency is inversely proportional to lambda. Energy is again naturally inversely proportional to wavelength, whereas it is directly proportional to the frequency. These are the conclusions you must remember. Right. Now look at. Yes. And ila chudochu. So increasing wavelengths are this way, energy is increasing. Look at here. So among gamma rays, look at, you have gamma rays and radio waves. Which is having highest energy among radio and gamma rays? Radio waves came into the frequency less untunda, more untunda. Energy, what about energy? Energy less, energy more. So energy more means what about this one?
wavelength, Decreases. less wavelength, isn't it? Less frequency means more wavelength. Okay. So these are the various parts, major parts of the electromagnetic radiation. This also we call it as electromagnetic spectrum. That is, sometimes straight away they can ask the question, which one of the following is not the unit of measure to distance the between wave crests or troughs? So that means wavelength unit kaadu, which is not the answer is directly, that is time. This is another question. So energy of one quantum is equals to h nu or hc by lambda or hc into 1 by lambda is nu bar. Is Sir, all correct, sir. all are correct. So this is a direct question. Okay. Then have, these are something I think this I can share it in the form of utility. Sometimes in basic question అడగొచ్చు, రేడియో వేవ్స్ యూజ్ ఏంటి, ఈ తర్వాత మీకు పీపీటీ షేర్ చేసేస్తాను చూసుకోవచ్చు. సో మైక్రోవేవ్స్ యూటిలిటీ అంటే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట, ఇంకెక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు, వాటి అప్లికేషన్స్ ఏంటి. సో మనకి యూజ్ ఏంటి, ఐఆర్లో ఏమవుతుంది, యూవీలో ఏమవుతుంది, ఎన్ఎంఆర్లో ఏమవుతుంది, అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దానికోసం స్ట్రైట్ అవే ఇన్ దిస్ we will be discussing. I'll take straight away to the IR. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి, an array of radiations arranged in either increasing or decreasing order of their frequencies or wavelengths or energies, you can say in any way. కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం, అన్ని రేడియేషన్స్ కి ఒకే ఎనర్జీ ఉండదు. కాబట్టి if you shine the radiation on the molecule, all radiations will not affect in the similar way. కదా, మనం నన్ను కొట్టినాం అనుకోండి, సో యూ కెన్ ఇట్లా ఫింగర్ తో కొట్టండి, అన్నిటితో కలిపి కొట్టండి, లేకుంటే ఇట్లా కొట్టేస్తుంది. సో ఇంపాక్ట్ విల్ బి డిఫరెంట్, ఎనర్జీ విల్ బి డిఫరెంట్. సో నేచురల్ గా ఏమవుతుంది, మాలిక్యూల్ లో కూడా సమ్ రేడియేషన్ మే కాస్ ది ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్సైటేషన్స్. ఆ స్పెక్ట్రాన్ ఏమంటాం, యూవి ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రా, ఆర్ ఇట్ కెన్ కాస్ rotations called as rotational spectra, or called as microwave spectra, or it may cause some vibrations. Vibrational spectrum. Hey, spectra. Vibrational spectrum. Vibration. దానికి ఇంకో పేరేంటి, కంపన వర్ణపటం. అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పాలనుకుంటున్న ఐఆర్ వర్ణపటం, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ఇస్తే. అట్లా కాకుండా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకి రేడియేషన్ ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పెక్ట్రమ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్. అన్ని స్పెక్ట్రానే, స్పెక్ట్రాకి ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో చెప్పుకుంటాం. అక్కడ ఏమవుతుంది, న్యూక్లియస్ లో సమ్ చేంజెస్ వస్తాయి, దట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ న్యూక్లియస్ లో చేంజ్ వస్తాయి, అక్కడే మనకి ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రమ్. కాబట్టి మనకి ఈ రొటేషన్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్, ఓకే, ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. సార్ ఈ స్పెక్ట్రమ్స్ అన్ని వేవ్ లెంత్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. వేవ్ లెంత్ అనొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ అనొచ్చు, వేవ్ నంబర్ అనొచ్చు. కొన్నిటికి మనం అట్లా చూస్తాం, కొన్నిటికి ఇట్లా చూస్తాం. అంటే వేవ్ లెంత్ డిక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ దాన్ని బట్టి ఇది ఆ దాన్ని స్పెక్ట్రమ్ ఇట్లా చేంజెస్ వస్తాయి. ఎనర్జీ అంటే వేవ్ లెంత్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది, వేవ్ లెంత్ అంటే దానికి రిలేటెడ్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక మెజర్ అన్నమాట, ఎనర్జీ చేంజ్. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా ఎట్లా కొడుతున్నాం అనేది, ఒక ఎనర్జీతోనే ఒకటి అవుతుంది మనకి. సో ఏ ఎనర్జీ, దానికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటే కొంత మనకి ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తాం అనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది, సో ఎలక్ట్రానిక్ బీమ్ ఇంపాక్ట్, మనకి అదే మా స్పెక్ట్రోమెట్రీ అంటాం. అక్కడ ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ కాదు, మాలిక్యులర్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎనర్జీ అనమాట. ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ లో మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం.
మనకి ఇంతకుముందు అనుకున్నా ఈ రేంజ్ లో కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ 2.5 millimicron to 15 millimicron. That corresponds to 0.00025 centimeters to 0.0015 centimeters. చూడండి చాలా చిన్నగా నంబర్ కనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందే చెప్పినా చూస్తారా, మనకి ఏ యూనిట్ వాడాలి, యంగ్స్టామ్ వాడాలా, సెంటీమీటర్స్ వాడాలా, పర్ సెంటీమీటర్ వేవ్ నంబర్ వాడాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంబ్డా వాడినాం అనుకోండి, ఎంత చిన్న నంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, 0.00025 కదా, చాలా చిన్న నంబర్. కాబట్టి మనకి ఏంటన్నా అర్థం కాలేదు సార్. ఏంటి హోమ్ స్లైడ్ ఒకటే స్పెక్ట్రోస్కోపీ మూవ్ అవుతలేదా? లేదు అవుతలేదా? మూవ్ అయితే లేదా? కావట్లేదు సార్. ఓకే ఒక్క నిమిషం. బాగానే అయింది కదా, 1 minute. చేంజ్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్. అవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే కదా? ఓకే సార్. రైట్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇది ఇంతకుముందు చెప్పింది ఒక టైప్ ఆఫ్ అనమాట. అది ఫండమెంటల్ టు ఆల్ ది స్పెక్ట్రోస్కోపీస్ అనమాట. అక్కడ ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ, సో మనకి రీజియన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇప్పుడు మనకి వెరీ స్మాల్ అన్నమాట. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇందులో వేవ్ నంబర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి మనకి 4000 రెసిప్రోకల్ సెంటీమీటర్ టు 677 రెసిప్రోకల్ సెంటీమీటర్. ఇది మనకి ఏంటంటే లైక్ ఇలా చదువు ఉర్దూ మీడియం లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో మనకి ఈ రేంజ్ లో కనుక కరెస్పాండింగ్ మనం రేడియేషన్ ఇస్తే కనుక ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ కాజ్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది. వైబ్రేషన్స్ కంటే ఇంకా తక్కువ ఎనర్జీ ఉండేది రొటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అందుకే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ రొటేషనల్ వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని కూడా ఉంటారు. మైక్రోవేవ్ ఇస్తే ఓన్లీ రొటేషన్స్ వస్తుంది, అర్థమవుతుంది కదా. ఈ ఐఆర్లో ఇస్తే రొటేషన్స్ అవుతుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం వైబ్రేషన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి హయ్యర్ రేంజ్ కాబట్టి విల్ బి కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ది వైబ్రేషన్స్. ఇట్ విల్ కాజ్ సమ్ వైబ్రేషన్స్. కాబట్టి ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇస్ ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద మ్యాటర్. అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ ని కనుక మాలిక్యూల్ కి ఇస్తే ఏం చేంజెస్ అవుతాయి అది అనలైజ్ చేసేదే మనకు ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇది కూడా ఒక అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. కాబట్టి ఏమవుతుందట, వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో చేంజెస్ వస్తాయట. అందుకనే దీన్ని ఏమన్నాం, వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అన్నాం. మరి ఇందులో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ? వి విల్ కమ్ టు నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది మాలిక్యూల్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏమున్నాయో తెలుస్తుంది. లైక్ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ ఆర్ కార్బొనైల్ ఫంక్షన్. కార్బొనైల్ మళ్ళీ ఆల్డిహైడా, కీటోనా, కాంజుగేటెడా, 4 membered రా, 5 membered లో ఉందా, అది 6 membered లో ఉందా, ఓకే. అట్లా కాకుండా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉందా, అది హైడ్రోజన్ బాండ్ ఏడు ఉందా, లేకుంటే ఎస్టర్ ఉందా, ఓకేనా. ఈజ్ ఇట్ ఆల్కైన్ ఆల్కైన్ ఉందా, లేకుంటే sp హైడ్రోజన్ ఉందా, sp2CH ఉందా, sp-CH ఉందా. ఇట్లాంటి మన ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎట్లాగైతే ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్తున్నారు, NMR లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కావచ్చు, ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, అది ఎట్లా చెప్పుకుంటాము, ఓకేనా. సో మనకి ఐఆర్ లో అవుతాయి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు ఒకటి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం. సార్ కెమికల్ షిఫ్ట్ కూడా అదే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ NMR చెప్పుకుందాం. మీకు ఒక 3 వీడియోస్ షేర్ చేసిన, ఒకసారి కుదిరినప్పుడు చూడండి. NMR స్టీరియో కూడా చూడండి, కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పేసుకుందాం. అది కెమికల్ షిఫ్ట్, అది అప్పుడు చెప్పుకుందాం ఒకసారి. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, రైట్. సో మనకి ఏమనుకున్నాం, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనకి
ఏ మాలిక్యూల్ బాండ్స్ రొటేట్ కావచ్చు, మాలిక్యూల్ మే మూవ్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. వైబ్రేషన్స్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడో చూద్దాం, స్ట్రెచింగ్ కావచ్చు, బెండింగ్ కావచ్చు. సో మాలిక్యూల్ కెన్ రొటేట్, బాండ్స్ కెన్ మూవ్, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. అంటే టోటల్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో రొటేషనల్ భ్రమణ, తర్వాత ట్రాన్స్లేషనల్ మూవ్ అవ్వడం, వైబ్రేషనల్ అంటే కంపన. 3 కలిస్తే మొత్తం డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. అంటే మనకి టోటల్ గా 3 యాక్సెస్ గా డివైడ్ చేసుకుంటే 3 డైమెన్షన్స్ లో ఎన్ ఆటమ్స్ ఉంటే కనుక దేర్ ఆర్ టోటల్ గా మనకు 3n డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అన్నమాట. ఈ టోటల్ కి కలిపితే ఎంత అవుతుంది మనకి 3n, ఎందుకంటే మనకి యాక్సెస్ మనకి 3 తీసుకుంటే. సో టోటల్ ఎట్లా చూసినా ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటది, వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్. 3 యాక్సిస్ కాబట్టి మనకి n ఆటమ్స్ ఉంటే కనుక టోటల్ 3n డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటది. దట్ 3n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రొటేషనల్, ట్రాన్స్లేషనల్, వైబ్రేషనల్. మనం అంటే మనం ఏం కావాలి మనకి ఇప్పుడు? మన డిస్కషన్ అంతా దేనికోసం ఇప్పుడు? వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి మనం. అంతేనా? ఎందుకంటే ఈ రొటేషనల్ ఫిక్స్డ్, ట్రాన్స్లేషనల్ కూడా ఫిక్స్డ్. కాబట్టి మనకు ఈ వైబ్రేషనల్ కావాలి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఒకటి ట్రై టు రిమెంబర్, నాన్ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ ఒకలా ఉంటది, లీనియర్ కి ఒకలాగా ఉంటది. అంటే మీరు మాలిక్యూల్ ని గుర్తుపట్టగలగాలి. CO2 లీనియరా నాన్ లీనియరా? లీనియర్ sir, 180 SO2 SP linear sir, లీనియర్ సార్. SO2 180 సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ non-linear. సల్ఫర్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అది బెంట్ షేప్ ఉంటది, నాన్ లీనియర్ బెంట్. CO2 లీనియర్, CS2 లీనియర్, H2O బెంట్, H2S బెంట్. అంటే బెంజీన్ ఇక లీనియర్ కాదు కాబట్టి బెంట్ కిందకంటే, బెంట్ అంటే బెంట్ అనే కాదు, అర్థమైంది కదా, నాన్ లీనియర్, దట్ ఈస్ అర్థమవుతుంది కదా. కాబట్టి మనకు ఒకసారి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో చదువుకున్న షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కూడా గుర్తు రావాలి. కాబట్టి మళ్ళొకసారి చూద్దాం. కాబట్టి రొటేషనల్ ఎన్ని ఉంటాయి నాన్న? 3 యాక్సిస్. కాబట్టి ట్రాన్స్లేషనల్ కూడా ఇలాంగ్ ద 3 యాక్సిస్ 3 ఉంటాయి. కాబట్టి 3n - 3 - 3 అంటే 3n - 6. కాబట్టి నాన్ లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి డిగ్రీస్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3n - 6 గుర్తుపెట్టుకోండి. రిపీట్, ఫర్ ఏ నాన్ లీనియర్ మాలిక్యూల్ టోటల్ వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, అంటే కోణీయ అణువుకి, రేఖీయం కాని అణువుకి కంపన స్వేచ్ఛా పరిమితులు ఎన్ని ఉంటాయన్నా? 3n - 6 ఉంటాయి. 3n - 6 ఉంటాయి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కోసారి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడే, చాలా సార్లు ఇక్కడ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ పడుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు లీనియర్ కి వస్తే కూడా సేమ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎందుకు? సేమ్ ఉండదు సార్. ఇక్కడ ఏంటంటే లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి రొటేషన్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ ఈజ్ నో రొటేషన్. లీనియర్ మాలిక్యూల్ ఎలాంటి రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఉంటది కానీ దాన్ని రొటేషన్ గా ట్రీట్ చెయ్యం మనం. కాబట్టి దానికి మిగిలిన 2 యాక్సిస్ మాత్రమే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నాయని చెప్తాం. కాబట్టి రొటేషనల్ ఎన్ని ఉంటాయి దానికి? లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి 2 మాత్రమే ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఇలాంగ్ ది రొటేషన్ ది లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి we cannot call it as the rotation along its the own axis. కాబట్టి రొటేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి? ఓన్లీ 2. ట్రాన్స్లేషనల్ యాజ్ యూజువల్ 3. కాబట్టి 3n - 5. సో లీనియర్ మాలిక్యూల్ కేమో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఏమంటాం, వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3n - 5. అదే నాన్ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ కి వచ్చేసి 3n - 6. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం.
రైట్. H2 ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాక నాన్ లీనియర్ కదా, నాన్ లీనియర్ కి ఫార్ములా ఏంటన్నా? 3n minus 6 sir. 3n minus 6 sir. కరెక్టేనా? n అంటే ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి sir. 3 ఆటమ్స్. 3 ఆటమ్స్ అంటే 3 into 3 9 minus 6 అంటే ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది సార్. ఓకేనా? చూద్దాం అది కరెక్టేనా లేదా. ఎస్. బెంజీన్ కూడా నాన్ లీనియరేనా లీనియరా? Non linear sir. ఎన్ని ఆటమ్స్? 12. సో 12 3s are 36 minus 6 equals to 30 vibrational degrees of freedom. లీనియర్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ CO2. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లీనియర్ కదా, 3 అంటే దీనికి ఎంత రావాలి? 3n minus 5 6 5 సార్. 3n minus 5 రావాలి. 5 రావాలి సార్. ఇక్కడ సారీ, దిస్ షుడ్ బి కదా. ఒకటి ఇది ఫైన్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. ఇక్కడ మాత్రం 2 ఉండాలి, కరెక్టే కదా. రైట్. సో 4 మనకి కరెక్ట్ అయినా అంతేనా రావాల్సింది. రైట్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, ఇన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి అందులో ఏంటి స్ట్రెచ్చింగ్స్ బేసికల్ గా ఈ సో ఇది ఐడియా వచ్చింది కదా అన్న. కాబట్టి లీనియర్ ఉంటే ఎట్లా చేస్తాం, నాన్ లీనియర్ ఉంటే ఎట్లా చేస్తాం. H2S కి ఎన్ని రొటేషన్ ఎన్ని వస్తాయి? H2S కి స్పీడ్ గా చెప్పండి. లీనియర్ సార్. H2S రొటేషన్ లీనియరా బెంటా? అది లీనియర్ సార్. Non linear. H2S బెంట్ కదా. కాబట్టి రొటేషన్ 3 ఉంటాయి, ట్రాన్స్లేషనల్ 3 ఉంటాయి, వైబ్రేషన్ ఉంటాయి 3n minus 6. 3 3s are 9 minus 6 అంటే 3 మళ్ళీ చూసుకోవాలి. CS2 CO2 లాగా. రైట్. ఇప్పుడు ఈ వైబ్రేషన్స్ లో టైప్స్ ఎన్ని? వైబ్రేషన్స్ ఏంటంటే స్ట్రెచ్చింగ్ కావచ్చు, లేకుంటే బెండింగ్ కావచ్చు. సో కాబట్టి బేసిక్ గా వైబ్రేషన్స్ 2 టైప్స్ అన్నమాట. ఒక టైప్ ఏమో స్ట్రెచ్చింగ్, ఇంకోటి ఏమో బెండింగ్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏమంటాం వైబ్రేషన్స్ అన్నమాట. అగైన్ స్ట్రెచ్చింగ్ వచ్చేసరికి సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ కావచ్చు, యాంటీ సిమెట్రిక్, సౌష్టవ అసౌష్టవ. గెటింగ్ మై పాయింట్. సో సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ కావచ్చు, యాంటీ సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ కావచ్చు. 2 టైప్స్ అన్నమాట. బెండింగ్ మళ్ళీ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? 4 types sir. ఏంటి అవి? Scissoring, rocking. వెరీ గుడ్. 4 టైప్స్ ఏంటి అవి? Scissoring, rocking, wagging. సిజరింగ్, Rocking, రాకింగ్, wagging, ట్విస్టింగ్, wagging. బ్యాగింగ్. వెరీ గుడ్. చూద్దాం అవేనా. ఎస్. సిజరింగ్, రాకింగ్, ట్విస్టింగ్, వ్యాగింగ్. కాబట్టి సో ఇది స్ట్రెచింగ్ లో మనకి సిమెట్రిక్ కావచ్చు, యాంటీ సిమెట్రిక్ ఆర్ అసిమెట్రిక్ అంటారు. బెండింగ్ లో మనకి సిజరింగ్ కావచ్చు, రాకింగ్ కావచ్చు, ట్విస్టింగ్ కావచ్చు, వ్యాగింగ్. రైట్. సో అవి ఏంటి ఒక్కసారి చూద్దాం. సిమెట్రిక్ అంటే మనకి ఏంటి బేసిక్ గా? సో Equal. 2 బాండ్స్ ఒకేలాగా, అంటే ఇప్పుడు CO2 తీసుకొని అనుకో, 2 ఇలా ఈక్వల్ రావచ్చు. సో సిమెట్రిక్ అన్నమాట. అలా కాకుండా సో ఇలా వచ్చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? యాంటీ సిమెట్రిక్ అన్నమాట. సో ఒకటి పైనకి, ఒకటి కిందికి, అంటే ఒకటేమో స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఒకటి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో 2 స్ట్రెచ్ 2 కాంట్రాక్ట్ అవుతే మనకి సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ అన్నమాట. ఒకటి స్ట్రెచ్చింగ్, ఒకటి కాంట్రాక్ట్, అంటే ఏదైనా కావచ్చు. దాన్ని మనం యాంటీ సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ అని అంటాం. సిజరింగ్ అంటే నేమ్ లోనే ఉంది కదా, ఐడియా ఉందా? ప్రాక్టీస్ చేసిన ఎప్పుడైనా? Opposite side in plane లో మూవ్ అయితే sir. రైట్. ఓకేనా? సిజరింగ్. ఓకే. ఇలా 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 ఇలా. అండ్ రాకింగ్ చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నపిల్లలతో చేపిస్తా చూస్తారా, ఇలా ఇలా రాకింగ్, దట్ ఈస్ రాకింగ్. దెన్ ట్విస్టింగ్, మెలిక వేయడం. దెన్ వ్యాగింగ్, ఒక పిల్లని చూస్తే వెళ్తాని టంగ్ వ్యాగింగ్ మనకి తెలిసి ఒక పిల్ల చూస్తారా, అది ఖాళీ ఉంది అంటే దాని టంగ్ తో ఎప్పటికీ ముందు వెనక కంటుంటారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ వ్యాగింగ్. సో సిజరింగ్,
rocking, twisting, wagging. These are the different modes of bending, whereas stretching low, symmetric and anti-symmetric stretch. So vibrations 2 types, stretching, bending. మళ్ళీ స్ట్రెచింగ్ లో సిమెట్రిక్, యాంటీ-సిమెట్రిక్. తర్వాత బెండింగ్ లో వచ్చేసి మనకి సిజరింగ్, రాకింగ్, ట్విస్టింగ్, లాస్ట్ వ్యాకింగ్. ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ H2S కి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి, పక్కన నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంది మనకి. H2S లీనియరా నాన్ లీనియరా? అన్ని 3 ఆటమ్స్ కాబట్టి 3 3 9 వస్తాయి ప్రతి దానికి. -6 -5 చూడాలంతే. H2S బెంట్ కదా, బెంట్ అంటే 3 కరెక్టే కదా, కరెక్టేనా? Yes, sir. CO2 లీనియర్ కదా, Yes, sir. లీనియర్ అంటే 3n - 5, 9n - 5 అంటే 4 కరెక్టే. ఇది మళ్ళీ బెంట్ 3n - 6, 9 - 6 అంటే 3 రావాలి ఇక్కడ. CS2 అంటే కూడా లీనియర్ కాబట్టి రాంగ్ ఏది మ్యాచ్ అయింది కదా. CO2 కానీ CS2 కానీ లీనియర్ మనకు వచ్చేసి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక సెలెక్షన్ రూల్స్ ఉన్నా. మరి ఇప్పుడు ఏంటంటే మరి అన్ని IR యాక్టివ్ అయితే ఇప్పుడు అనుకున్నట్టు ప్రతి స్ట్రెచింగ్ కావచ్చు, ప్రతి బెండింగ్ కావచ్చు IR యాక్టివ్ ఉంటుందా? ఇక్కడే మనకు ఒక సెలెక్షన్ రూల్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ సెలెక్షన్ రూల్? ఇంజిన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండకపోతే అది ఐఆర్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. నన్న వీడియో ఆఫ్ చేసుకోండి. మీరు వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకుని రైట్, ఓకేనా? కాబట్టి మనకి కంపల్సరీ సెలెక్షన్ రూల్ ఏంటి అంటే డైపోల్ మూమెంట్ లో చేంజ్ ఉండాలి. కాబట్టి ఒక్కసారి డైపోల్ మూమెంట్ కొంచెం ఐడియా ఉంది అనుకుంటున్నాను. లేకుంటే కనుక నేమ్ లోనే ఉంది డైపోల్. సో ఇట్ ఈస్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది చార్జెస్ అండ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది చార్జెస్. కాబట్టి ఈ 2 చార్జెస్ ఉంటే కనుక వాటి డిస్టెన్స్ ని చార్జ్ తో మల్టిప్లై చేస్తూ వచ్చేది మనకి డైపోల్ మూమెంట్. అంటే డైపోల్ మూమెంట్ క్వాంటిటేటివ్ గా. సో సింపుల్ గా చెప్తే దానికి చార్జెస్ ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ అయితే డైపోల్ మూమెంట్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెరీలియం క్లోరైడ్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ డైపోల్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. కాబట్టి ఇదేమవుతుంది, BEF ఈజ్ మనకి F ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఈ బాండ్ మూమెంట్ ఇటువైపు ఉంటే దీని బాండ్ మూమెంట్ ఇటువైపు ఉంటుంది. కాబట్టి 2 ఈక్వల్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో అంటే ఓవరాల్ గా డైపోల్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, 0 ఉంటుంది. అట్లాగే BF3 కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది మనకి. BF3 కూడా చూస్తే కనుక మనకి ట్రైపాడ్ స్టాండ్ లాగా. అంటే ఓవరాల్ గా ఇది కూడా డైపోల్ మూమెంట్ 0 అవుతుంది. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఓకేనా? అట్లాగే ఇది చూడండి CS2 ఈక్వల్ డైపోల్ మూమెంట్ మనకి. అంటే ఈ బాండ్ మూమెంట్ ఈక్వల్ కాబట్టి డైపోల్ మూమెంట్ 0. అంటే ఇదేంటి, ఇది కూడా చూడండి డైపోల్ మూమెంట్. ఇదేంటంటే అన్ఈక్వల్ ఇక్కడ. ఎందుకోసం, C∪O మూమెంట్ కి C∪S మూమెంట్ కి ఈక్వల్ కాదు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఈ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండాలా మనకి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న వైబ్రేషన్స్ లో స్ట్రెచింగ్స్ అండ్ బెండింగ్స్ అనుకున్నాం కదా. ఈ స్ట్రెచింగ్స్ అండ్ బెండింగ్స్ లో డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ అవుతే చాలు. దట్ ఈస్ ఐదర్ స్ట్రెచింగ్ ఆర్ బెండింగ్, వాట్ యూ కాల్ as vibration. If any vibration is accompanied by a dipole movement, then that particular stretch or bend is IR active. For example, ఇది చూడండి ఈక్వల్ గా స్ట్రెచ్ అయింది అనుకోండి, డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ అవుతుందా? 0 కాదు. కాబట్టి అది IR ఇన్యాక్టివ్. ఒకటి ఈ అసిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ అనుకోండి, ఒకటి ఇటు లాగింది, ఒకటి స్ట్రెచ్ అయింది, ఒకటి కాంట్రాక్ట్ అయింది. అప్పుడు ఏమైతే డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, అందులో డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఇవేమో అంటే పర్మనెంట్ డైపోల్ గురించి చెప్పడం, ఓకేనా?
ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది యూజువల్ గా ఇంకొక ఫార్ములా కూడా నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది సెలెక్షన్ రూల్స్. ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ హుక్స్ లా అనమాట. హుక్స్ లా ఏంటంటే బాండ్ ని ఒక స్ప్రింగ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. దానికి ఒక ఫార్ములా, ఇది ఒకటి ఫార్ములా మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములాలో 2 థింగ్స్ ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్, దిస్ ఈస్ reduced mass, which is equals to reduced mass is related as m1 m2 by m1 plus m2. m అంటే m1 అంటేనేమో 2 atoms ఉంటాయి కనుక ఫస్ట్ ఆటమ్ మాస్, m2 అంటేనేమో సెకండ్ ఆటమ్ మాస్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఐఆర్ స్పెక్ట్రా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది? యూజువల్ మనం వేవ్ నంబర్ వాడినా కూడా దిస్ ఈజ్ వేవ్ నంబర్ బేసికల్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం వేవ్ నంబర్ అంటే కొంచెం అంటే కన్సిడరబుల్ గా కనిపిస్తుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ వేవ్ లెంత్ కానీ చిన్నగా కనిపిస్తుంది మనకి. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వేవ్ నంబర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది మాస్ అన్నమాట. కాబట్టి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ వేవ్ నంబర్ నే మనం సినానిమస్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ అని కూడా అంటాం, కానీ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇక్కడ ఐఆర్ స్పెక్ట్రా ఉన్నంత వరకు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే బేసిక్ గా వేవ్ నంబరే, కానీ మనం కన్వీనియన్స్ కోసము ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాము. రైట్. ఒక చిన్న ఫార్ములా తర్వాత చూసుకోండి. ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ మనకి జామ్లో అడుగుతున్నారు, కానీ మనకి సియు సెట్లో కానీ సిపి సెట్లో కానీ అడగట్లేదు. బట్ ఐడియా ఉంచేసుకోండి. డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇట్లాగే ఇది పీపీటీ షేర్ చేస్తాను, తర్వాత చూసుకోండి. ఇది ఒకటి ఫైనల్ కంక్లూజన్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఈ వేవ్ నంబర్ దాన్ని సినానిమస్ గా అనుకున్న ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఉంటే కనుక స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్, కాబట్టి స్ట్రాంగర్ వేవ్ నంబర్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వీక్ బాండ్ ఉంటే కనుక లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అట్లాగే మాస్ తో ఏమో రివర్స్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సి సింగిల్, సి డాష్ సి డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, ఏది స్ట్రాంగ్ బాండ్ అండి? ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటది? కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వేవ్ నంబర్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా? ఎక్కువ ఉంది చూడండి, ఎక్కువ ఉంటది. అదే సి డాష్ సికి తక్కువ ఉంది చూడండి. మనం చెప్పుకుంది కూడా అంతే కదా. స్ట్రాంగర్ బాండ్స్ అబ్జార్బ్ ఎట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇది స్ట్రాంగర్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్, కాబట్టి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఏంటంటే ఆర్డర్ అడుగుతారు, నంబర్ సి నీ నాట్ రిమెంబర్ ఇక్కడ. కాకపోతే ఇవి అవసరమే మనకి. డబుల్ బాండ్ సి అండ్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి మనకి ఎక్కడ అంటే ఐఆర్ లా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి. బట్ ఆర్డర్ అడుగుతారు. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ సి డాష్ సి, సి డబుల్ బాండ్ సి, సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి అంటే కనుక ఇది. సో మనకి బాండ్ స్ట్రెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఒకవేళ మాస్ చూస్తే కనుక రివర్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, హెచ్ఎఫ్, హెచ్సిఎల్, హెచ్బిఆర్, హెచ్ఐ. స్మాలర్ మాస్ కదా, హయ్యర్ అబ్జార్ప్షన్. చూడండి, హయ్యర్ మాస్ ఇక్కడ ఏంటి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. కాబట్టి హయ్యర్ మాస్ కాబట్టి 320 లెస్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో మనకి వేవ్ నంబర్ వచ్చేసి కూడా చూడండి, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఇట్లా చెప్పుకోవచ్చు, మాస్ తో చెప్పుకోవచ్చు, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ తో. అంటే ఈ ఎట్లా చూసినా కూడా మనకి ఇదే రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్, ఇది చెప్పండి. సిహెచ్ అండ్ సిడిలో దేనికి మాస్ ఎక్కువ ఉంటది? రిడ్యూస్డ్ మాస్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? రిడ్యూస్డ్ మాస్ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండాలా ఎక్కువ ఉండాలా? ఎక్కువగా ఉండాలి. చూడన్నా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. Inversely proportional. More reduced mass, lesser wave number. Less reduced mass, more frequency.
రైట్, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. డౌట్ ఉంటాడు కదా. రెడ్యూస్డ్ మాస్ దీనికి తక్కువ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ. రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఈజ్ మోర్, ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. చూడండి, చెప్పండి. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? అన్నిటికంటే ఎక్కువ. ట్రిపుల్ బాండ్ సార్, సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి. వన్ కి. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ One, sir. వేవ్ నెంబర్ దేనికి ఎక్కువ ఉండాలి? 1K సార్. 1 1A సార్. తర్వాత మీరు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో లేదా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో చేయండి. హోంవర్క్ తీసుకున్న తర్వాత చేసేయండి. ఇక్కడ చెప్పండి ఐఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి. ఎందుకు చెప్పండి? మాస్ అనేది ఎక్కువ సార్ ఆక్సిజన్ కి, నైట్రోజన్ తో పోల్చుకుంటే. ఇంకా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ So first one is sir. ఎందుకు? బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. ఇది సేమ్ ఆర్డర్, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తుంది. బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇదే ఆర్డర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఎస్, ఇంత చెప్పుకున్న సెలెక్షన్ రూల్ కి వచ్చేద్దాం మళ్ళీ. సో డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఇబ్బంది లేదు కదా. సో డైపోల్ మూమెంట్ మనకి అంటే ఆ పర్టికులర్ స్ట్రెచింగ్ లో డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ అవుతేనే మనకి ఐఆర్ యాక్టివ్ అవుతుంది. రెండవది ఏంటి, ఈ మనకి ఏంటంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంత మనం డీటెయిల్ గా అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ చెప్పుకోలేదు. అక్కడ ఏంటంటే వన్ స్టెప్ మనకి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. డెల్టా న్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే వన్ స్టెప్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీకు ఎంత చేసినా కూడా హైడ్రోజన్ ఇక్కడ మాత్రం ఆల్వేస్ ఇన్యాక్టివ్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మాలిక్యూల్స్. ఏమంటాం మనకి హోమోడయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏమంటాం ఒకే పరమాణు ఉన్నటువంటి డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్. డైపోల్ మూమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఉండదు. పర్మనెంట్ మాలిక్యూల్స్ వితౌట్ ఎనీ డైపోల్ మూమెంట్ అన్నమాట. అవి ఆల్వేస్ ఐఆర్ ఇన్యాక్టివ్. అది స్ట్రెచింగ్ లో కానీ బెండింగ్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా డైపోల్ మూమెంట్ వాటికి రాదు. ఒకటి బండ గుర్తు పెట్టుకోండి, హోమో న్యూక్లియర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఐఆర్ ఇన్యాక్టివ్. H2, Cl2, N2, O2, etc. ఇక్కడ ఏంటి అంటే సెంట్రోసిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్స్ CO2, CS2 లీనియర్ సెంట్రోసిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్స్. లీనియర్ ఉండి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే అటు ఇటు లీనియర్. ఇప్పుడు మనకి ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం ఇంత ముందు. దీనికి ఇది సెంట్రోసిమెట్రిక్ కాదు. సెంట్రోసిమెట్రిక్ అంటే దీన్ని ఈక్వల్ డివైడ్ చేస్తే అటు ఇటు ఈక్వల్ రావాలి, వస్తుంది. ఇది రాదు. ఇది లీనియరే కానీ సెంట్రోసిమెట్రిక్ కాదు. ఇలాంటి కాకుండా లీనియర్ ఉండి సెంట్రోసిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే వాటిల్లో సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ మాత్రం ఐఆర్ ఇన్యాక్టివ్ అంటాం. ఎందుకోసం ఈక్వల్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ డైపోల్ మూమెంట్. అంటే పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు వాటికి. కానీ ఈ యాంటీ సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ లో బెండింగ్ లో మాత్రం ఏమవుతుంది, డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ వస్తుంది. వీటికి డౌట్ లేకుండా డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ వస్తుంది. ఇట్లాంటి వాటికి వీటికి మాత్రమే. సెకండ్ పాయింట్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టేసి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ విత్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉన్న లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అంటే ఈ సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ మాత్రం ఐఆర్ ఇన్యాక్టివ్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇవి డౌట్ లేకుండా ఐఆర్ యాక్టివ్ అవుతాయి మనకి. ఎందుకంటే ఇవి డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా, పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ వీటికి ఉంటది కాబట్టి. ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదా. ఇది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్.
రైట్. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ అన్నమాట ఇది. సో ఈక్వల్ గా స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఈక్వల్ గా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి డైపోల్ మూమెంట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా దీంట్లో? Inactive, sir. కాబట్టి ఇది Inactive, sir. మాత్రం ఇన్యాక్టివ్, ఇది యాక్టివ్. ఎందుకోసం? ఒకటి స్ట్రెచ్ అవుతే ఇంకోటి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటది మనకు. ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 0. వీటన్నిట్లో కూడా డైపోల్ మూమెంట్ నాన్ జీరో. కాబట్టి సో ఇదొక్కటి మాత్రమే సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ మాత్రం మనకి ఐఆర్ యాక్టివ్ కాదు. ఐఆర్ ఇన్యాక్టివ్. ఇదొకటి మనం గుర్తుపెట్టేసుకుందాం. ఎస్, చెప్పండి దీనికి. అసలు ఐఆర్ లో అస్సలు గుర్తుపట్టలేము. ఏంటి CO2 లో కూడా సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ మాత్రమే ఇన్యాక్టివ్, మిగతా యాక్టివ్ కదా. SO2 ప్రాబ్లమే లేదు, H2O ప్రాబ్లమే లేదు మనకి. Cl2 ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పినాం, హోమో అటామిక్ Inactive, sir. ఎస్ Inactive, sir. ఇన్యాక్టివ్. సెకండ్ అంతేనా? H2 కూడా ఇన్యాక్టివే కదా. ఏంటి H2 ఆల్సో ఇన్యాక్టివ్. H2 కాదు, H2O చెప్పు. నువ్వు H2O అంటున్నావా, H2 అంటున్నావా? ఓకే సార్, H2. హైడ్రోజన్ అంటున్నావా, వాటర్ అంటున్నావా? హైడ్రోజన్ అంటున్నా. హైడ్రోజన్ ఇన్యాక్టివే, క్లోరిన్ ఇన్యాక్టివే, నైట్రోజన్ ఇన్యాక్టివే, ఆక్సిజన్ ఇన్యాక్టివే. ఇప్పుడే చెప్తున్నాం కదా. అదే లీనియర్ సెంట్రోసిమెట్రిక్ లో మాత్రం ఓన్లీ సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ మాత్రమే ఇన్యాక్టివ్, మిగతా యాక్టివ్. ఓకేనా? నాన్ లీనియర్ లో ప్రాబ్లమే లేదు. ఇది చెప్పండి. Sir, second Inactive, one. sir. యాక్టివ్ ఏది? Asymmetric section. యాక్టివా? Inactive, sir. Inactive, Asymmetric. sir. Second, sir. Inactive, sir. మరి ఏది ఆన్సర్? 2. Asymmetric section. యాంటీసిమెట్రిక్ అన్న అసిమెట్రిక్ అన్న. వెరీ గుడ్. సిపికే 23 కాదన్న, ఐఎమ్ సారీ 22. 23 ఇంకా మీరు రాస్తారు కదా. దిస్ ఇస్ 22 లాస్ట్ ఇయర్. చెప్పండి ఆన్సర్ మీరే. ఫాల్స్ ఏదట? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నాన్ లీనియరా, లీనియరా? Linear, sir. Linear, sir. Linear, sir. లీనియర్ అంటే ఎన్ని రావాలి? 3n మైనస్ 6 రావాలి, sir. 6, sir. 3n మైనస్ 6, sir. 5, లీనియర్ బిడ్డ. 5, sir. 5, sir. 5, 5. sir. 3n అంటే 9 మైనస్ 5 అంటే 4. కరెక్టేనా? Yes, sir. కరెక్టేనా? Correct, sir. Correct. Right. IR spectrum of CO2 shows only 2 absorption bands. Ain't having stretching, bending. Correct, na? Only 4 లో ఓకే, 4 లో మనకి ఏమొస్తాయి అంటే ఫైనల్ గా మనకి ఏంటంటే స్ట్రెచింగ్ బెండింగ్స్ అట్లా తీసుకుంటే ఇది సరిపోతుంది. సో ఇది ఒకటి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఐఆర్ యాక్టివ్ వైబ్రేషన్ బాండ్స్ మస్ట్ హ్యావ్ చేంజ్ ఇన్ డైపోల్ మూమెంట్. ఇది కరెక్టేనా? Yes, sir. yes, sir. తర్వాత CO2 లో బెండింగ్ లో ఇన్యాక్టివ్ అంట, రైటా రాంగా? False, sir. Wrong, sir. Bending లో False, sir. ఓన్లీ సిమెట్రిక్ స్ట్రెచ్ మాత్రమే ఇన్యాక్టివ్ కదా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే 4, ఇది ఇక్కడనే ఇందులోనే ఉంది. కానీ బేసిక్ ఏంటంటే స్ట్రెచింగ్ అండ్ బెండింగ్ అన్ని కలిపి కూడా ఒక దగ్గర మనం ఇది కూడా కరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. అది గెటింగ్ మై పాయింట్. సో 2 అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్స్, స్ట్రెచింగ్ అండ్ బెండింగ్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ కదా. అంటే మనకి అన్ని తెలిసిన పాయింట్ కానీ కొంచెం డీటెయిల్డ్ క్వశ్చన్, డెప్త్ గా ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం చూసుకోండి. రైట్. అండ్ బేసికల్లీ హౌ డు యూ రిప్రజెంట్ ద స్పెక్ట్రమ్? ఐఆర్ స్పెక్ట్రమ్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సో యూజువల్ గా
మనకి యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ 2 వే. ఒకటేమో అబ్జార్ప్షన్ మోడ్, ఇంకొకటేమో ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్. అంటే మనకి యూజువల్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 1 to 10 ఉంది అనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 9 దగ్గర అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అంటే కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, 9 దగ్గర పీక్ వచ్చేస్తుంది, మిగతా అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. సో దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది, ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ అనమాట. ఈ రెండు కలిపితే టోటల్ గా 1 లెవెల్ గా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి జనరల్ గా మనకి దిస్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్ మోడ్, ది అనదర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్. సో యూజువల్ గా మనకి ఐఆర్ స్పెక్ట్రాని ఈ మోడ్ లో చూపిస్తారు. సో యూజువల్ అందుకే మనకు అంటే ఏమంటాం, దయ్యాలు వేలాడుతున్నట్టు మనం సినిమాలలో చూపిస్తాం కదా, ఈ పీక్స్ అని ఇలా ఇలా వేలాడుతూ కనపడతాయి ఐఆర్ లో. అదే నమ్మల్లో మనకి ఇలా చూపిస్తాం. ఓకేనా, చూడండి ఒకసారి. సో బేసిక్ గా ఇది ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇక్కడ మనకి ఇంటెన్సిటీ పర్సంటేజ్, దెన్ ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నట్టు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్, అండ్ ఆన్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ మనం ఏం తీసుకుంటాం, వేవ్ నంబర్. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం కానీ దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ నంబర్. సో ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ వేవ్ నంబర్, ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎస్, ట్రాన్స్మిటెన్స్ వర్సెస్ వేవ్ నంబర్. అదే అబ్జార్ప్షన్ అయితేనే ఇట్లా రావాల్సింది, మనకి ఇట్లా వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ మాత్రం ఏం చూపిస్తున్నాం, ట్రాన్స్మిటెన్స్ చూపిస్తున్నాం. ఎస్, చూడండి ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటంటే హై, ఇట్స్ వెరీ హై అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అన్ ఆసిలేటింగ్ బాండ్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ఐఆర్ లైట్ అట్ ది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్. అంటే మనకి ఈ మనం పంపించే రేడియేషన్ మనకి మాలిక్యూల్ వైబ్రేట్ అవుతున్న ఫ్రీక్వెన్సీ, అదే వేవ్ నంబర్ అంటున్నాం కదా, మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, పీక్ వచ్చేస్తుంది. అదే ట్రాన్స్మిట్. అది మనకి ఒక ఏమంటాం మనం, ఈ పీక్ బదులు ఇక్కడ ఏమంటాం, దీన్ని ట్రాన్స్మిటెన్స్. కాబట్టి ఒక సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది, నెగటివ్ మ్యాగ్నెట్. ఇది అన్నమాట. సో మిగతా అదంతా మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో అంటే దాన్ని మ్యాచ్ అవుతుందో అక్కడ మనకి కరెస్పాండింగ్ పీక్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం C బాండ్ C ఉంది అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ బాండ్ వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తే మనకి అరౌండ్ 2200. కాబట్టి మన ఐఆర్ రేడియేషన్ లో 2200 మ్యాచ్ కాగానే అక్కడ మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. సో బేసిక్ గా మనకి ఈ ఏమంటాం, ఐఆర్ స్పెక్ట్రాకి వచ్చేసరికి బేసిక్ అప్లికేషన్ ఏంటి, మనకి ఏం చెప్తాం, మనం ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. సో దానికంటే ముందు ఇందులో మనకి ఒకటి కాల్డ్ ఫింగర్ ప్రింట్ రీజియన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. వాట్ యూ మీన్ బై ఫింగర్ ప్రింట్ రీజియన్? మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ అనగానే ఏంటి తెలుసండి, సో వన్ ఫింగర్ ప్రింట్ విల్ నెవర్ మ్యాచ్ విత్ ది అదర్. సో ఈవెన్ ట్విన్స్ కి కూడా ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కాబట్టి ఈ రీజియన్ పేరులోనే ఉంది మనకి, అంటే ఒక కాంపౌండ్, ఈ రీజియన్ లో ఒక కాంపౌండ్ స్పెక్ట్రా ఇంకో కాంపౌండ్ ఏ స్పెక్ట్రాలో తీసుకుని విల్ నెవర్ మ్యాచ్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫింగర్ ప్రింట్ రీజియన్. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికట 1500 reciprocal centimeters to 667 reciprocal centimeter. This is called fingerprint region. నార్మల్గా ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి. ఎట్లాగైతే ఫింగర్ ప్రింట్ చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ చాలా వరకు ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. డిఫరెంట్ ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాటర్న్ తోని మనము వీటిని కొన్నిటికి కంపేర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. సో చాలా వరకు సింగిల్ బాండ్ సిగ్నల్సే వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ అరౌండ్ అంటే అబౌవ్ 2000 పైనే మనకి 2000 పైననే మనకి కనపడతా ఉంటాయి. సో ఓకే, సో C'O కానీ C'C కానీ C'N కానీ ఇవి స్ట్రెచింగ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ C'H అండ్ సమ్ అదర్ బాండ్స్ డ్యూ టు బెంజిన్ రింగ్స్. ఇక్కడ స్ట్రైకింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అనమాట బెంజిన్ రింగ్ కి. ఆర్థోకి ఒకలా ఉంటుంది, పారాకి ఒకలా ఉంటుంది, మెటాకి ఒకలా ఉంటుంది. ఓకేనా, చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ రీజియన్ గా ఉంటాయి ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి. బట్ కొన్నిటికి ఏమాత్రం ఏంటంటే దీంతోనే మనం చెప్పగలుగుతాం ఐఆర్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే మనకి NMR యూజ్ అవుతుంది, ఇది మనకి ఆర్థో పారామెటా స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్ మీద. బట్ ఇక్కడ ఇది దీంతో కూడా మనకి
ఇది మనకి అర్థో మెటా పారా కూడా మనం ఈవెన్ మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ రీజియన్ ఏమంటాం మనం ఫింగర్ ప్రింట్ రీజియన్ అంటాం. ఈ రిమైనింగ్ గ్రూప్ ని ఈ రీజియన్ ఏమంటాము ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రీజియన్ అని అంటాము. ఒక్కసారి ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాం. మనం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో జనరల్ గా ఒక ఆర్డర్ లో వెళ్తే కనుక స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఎండ్ చూద్దాం. సో అబోవ్ 3000 లేకుంటే కనుక ఏ సిగ్నల్ లేకుంటే బ్లాంక్ ఉంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి ఓహెచ్ ఉండదు, SP2CH ఉండదు, SPCH ఉండదు, SP3CH అంటే ఇక చాలా వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి మనకి 3000 అబోవ్ లేకుంటే 3 థింగ్స్ యూ కెన్ రూల్ అవుట్. గుడ్ పెట్టేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐఆర్ అనలైజ్ చేయడానికి. మళ్ళొకసారి ఫస్ట్ 3000 అబోవ్ చూడండి. 3000 అబోవ్ కనుక బ్లాంక్ ఉంటే OH ఉండదు, NH ఉండదు, సి అంటే అస్ట్రలీనిక్ హైడ్రోజన్ ఉండదు, ఆల్కీన్ హైడ్రోజన్ కావచ్చు, అరోమాటిక్ హైడ్రోజన్ అంటే SP2CH ఉండదు అన్నమాట. ఒకవేళ ఉంటే కనుక OH కానీ NH కానీ ఉంటే అరౌండ్ 3200 నుంచి 3500 దాకా ఉంటుంది. అదే హైడ్రోజన్ బాండెడ్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటది. అట్లాగే హైడ్రోజన్ బాండెడ్ ఏమో బ్రాడ్ ఉంటది, నాన్ హైడ్రోజన్ బాండెడ్ ఏమో షార్ప్ ఉంటది. గుర్తుపెట్టేసుకుంది. అదే మళ్ళీ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లో ఉన్న OH ఏమో కొంచెం తక్కువ ఉంటది, లెస్ దెన్ 3000 ఉంటది. ఆల్కహాల్స్ ఫినాల్స్ లో ఉన్న OH స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే ఇక్కడ 3200 నుంచి 3500 దగ్గర ఉంటది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, హైడ్రోజన్ బాండెడ్ అయితే బ్రాడ్ ఉంటది, నాన్ హైడ్రోజన్ బాండెడ్ అయితేనేమో షార్ప్. అదే NHN ఒకవేళ అమైన్స్ లో అయితే ఫినాల్స్ ఆల్కహాల్స్ లాగానే ఉంటది, అమైన్స్ లో అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటది, 3700 to 3500 ఎక్కువ. ఇదొకటి మనం గుర్తుపెట్టేసుకున్నాం. సో ఇదొకటి అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, SPCH ఏమో 3300 నుంచి 3200 per centimeter. దానికంటే 1000 తక్కువ వచ్చి 100 తక్కువ వచ్చి 3100 3000 కి అంటే 3000 కి దగ్గరలో ఉంటాయి మనకి SP2H. లెస్ దెన్ 3000 అంటే 2900 to 3000 దగ్గర ఉంటాయి మనకి SP3CH. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ ఆల్డిహైడ్ కూడా దీని దగ్గరే ఉంటది, 2720 ఆల్డిహైడిక్ CH. ఈ పార్ట్ అరౌండ్ 3000 లో మనం ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, ఓకే. దెన్ మనకి అరౌండ్ 2200 లో వచ్చేసి మనకు C ట్రిపుల్ బాండ్ C అండ్ C ట్రిపుల్ బాండ్ N. ఓకేనా. కాకపోతే ఇక్కడ తేడా ఎక్కడ వస్తే రెండు సిమిలర్ గా మనం, కానీ ఇదేమో కొంచెం షార్ప్ ఉంటది, ఇదేమో కొంచెం బ్రాడ్ గా ఉంటది, ఇది ఎక్కువ వీక్ ఉంటది. C ట్రిపుల్ బాండ్ C ఏమో వీక్ ఉంటది, C ట్రిపుల్ బాండ్ N ఏమో కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది, మోడరేటర్ మీడియం ఉంటాం. బట్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే వీకా సార్, బ్రాడ్ అంటే వీక్ సార్. ఆల్కైన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఏమో కొంచెం వీక్, ఈ నైట్రైల్ అంటే సైనైడ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఏమో స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. దాదాపు సేమ్ వస్తాయి, 2250. ఇక్కడ కూడా అరౌండ్ 2240 2230 దగ్గర వస్తాయి. ఓకేనా. కాకపోతే ఇంకా వేరే మనకి నైట్రోజన్ రూల్, వాటితో కూడా నైట్రోజన్ ఉందా లేదా చూస్తాం కాబట్టి మనకు తెలుస్తాయి. దెన్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ చూడాలి, తర్వాత మనకు 2000 to 1500 మధ్యలో. ఇక్కడ స్ట్రైకింగ్ వచ్చేసి అరౌండ్ 1700 దగ్గర మనకి మేజర్ గా ఉండేది ఏంటి అంటే కార్బొనైల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కార్బొనైల్ అరౌండ్ 1710. దానికి కాంజిగేటెడ్ ఉంటేనేమో డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకా దానికి మైనస్ ఎఫెక్ట్ తోని ఎస్టెస్ లో అట్లాంటి వాటిలో అయితేనేమో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 1740. ఇంకా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది 1780 మోర్ డైపోల్ మెటల్. కాబట్టి అదే C డబుల్ బాండ్ C వచ్చేసి అరౌండ్ 1680 to 1620 మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ కార్బొనైల్ మాత్రం వెరీ స్ట్రాంగ్ అన్నమాట, మనం అప్లికేషన్స్ చేసినప్పుడు చేస్తాము. కాబట్టి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా మనకి స్ట్రైకింగ్ అన్నమాట సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజీన్స్ కి. మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ మనకి 2 సిగ్నల్స్ వస్తాయి, మెటాకును మోనోకేమో 2 సిగ్నల్స్ వస్తాయి ఈ రేంజ్ లో. అదే ఆర్థో అండ్ పారాకేమో సింగిల్ సిగ్నల్. ఆర్థోకి అరౌండ్ 750, పారాకేమో అరౌండ్ 850 సింగిల్ సిగ్నల్. అదే మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ కి 2 వస్తాయి, అరౌండ్ 750 ఒకటి, దెన్
అరౌండ్ 690 to 710 మధ్యలో ఒకటి. కాబట్టి ఇది ఒకటి. ఈ మెటాకి ఏమో కూడా 2 అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ప్యాటర్న్ తోని ఆ వాల్యూస్ కూడా గుర్తుపెట్టేసుకుంటే మనం ఈజీగా ఈ ఆర్థో, మెటా, పారా గుర్తుపెట్టవచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ 2 సిగ్నల్స్, మెటా డై సబ్స్టిట్యూటెడ్ 2 సిగ్నల్స్ ఈ రేంజ్ లో. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అరౌండ్ 700 to 900 మధ్యలో. చూడండి అన్ని కూడా 690 to 900 మధ్యలో సిగ్నల్స్ ప్యాటర్న్ బట్టి మనం అది మోనో సబ్స్టిట్యూటెడా, ఆర్థోనా, మెటానా, పారా అని చెప్పవచ్చు. ఇవి నైట్రో కాంపౌండ్స్ కూడా అరౌండ్ 1550 and 1350 దగ్గర 2 సిగ్నల్స్ వస్తాయి. సో ఇంటెన్సిటీ కూడా వెయిట్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, వెయిట్కి తక్కువ ఉంటుందో చూద్దాం. కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? డైపోల్ మూమెంట్ ఎంత ఎక్కువ చేంజ్ అయితే ఇంటెన్సిటీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనకి అట్లాగే అక్కడ మనకి ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంటది. స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ వచ్చేసి పోలార్ బాండ్స్ చూడండి ఇక్కడ. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన C ట్రిపుల్ బాండ్ సీకును C ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్కి కూడా ఏది మోర్ పోలార్ అండి? కాబట్టి అందుకే అది స్ట్రాంగ్ అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఇక్కడ కూడా మనకు అదే కంక్లూజన్ వచ్చింది చూడండి. స్ట్రాంగ్ పోలార్ బాండ్స్ సచ్ యాజ్ కార్బొనైల్ ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్ బాండ్స్. మీడియం వచ్చేసి C ట్రిపుల్ బాండ్ ఏంటంటే C ట్రిపుల్ బాండ్ ఇది చాలా పూర్ యాక్చువల్గా. ఇది మీడియం వచ్చేస్తుంది. వీక్ బాండ్ ఏంటంటే ఈ సిమెట్రికల్లీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇది ఇంకా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒకటి కూడా సింపుల్ గా అంటే బ్రాడ్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే కానీ ఇది అంటే జనరల్ గా మనం ఎక్కడ చూడాలి ఐఆర్ స్పెక్ట్రా కానీ ఒకటి ఎక్కడ చూడాలండి 3000 అబోవ్ చూడాలని చెప్పిన. ఎక్కడ వస్తుందండి 3000 అబోవ్ ఉంటే ఈ NH కానీ OH కానీ 3300 to 3500 ఇదే కదా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న సంబరి ఒకటి. ఇది ఒక్కటి ఇట్లా మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకున్నా మీకు సరిపోతుంది. ఈ యొక్క ఏమంటాం డయాగ్రామ్ ని మైండ్ లో కళ్ళు మూసుకొని గుర్తుపట్టట్టు చూడాలి. OH కానీ ఈ రేంజ్ లో బ్రాడ్ ఉంటే కనుక మళ్ళీ హైడ్రోజన్ బాండెడ్, షార్ప్ ఉంటే కనుక నాన్ హైడ్రోజన్ బాండెడ్. 3300 దగ్గర వస్తేనేమో SPCH అస్టలీనిక్ ప్రోటాన్ అనమాట. అరౌండ్ 3100 దగ్గర వస్తేనేమో మనకి వినైల్. మోర్ దెన్ 3000 బట్ అరౌండ్ 3100 దగ్గర వస్తుంది. దానికంటే లెస్ ఉంటే కనుక ఇవేవి కూడా ఉండవు. ఇదొక పార్ట్. ఓకేనా? తర్వాత వచ్చేసి అరౌండ్ 2100 to 2260 వస్తే C ట్రిపుల్ బాండ్ C ట్రిపుల్ బాండ్ N కొంచెం మనకి ఇదొకటి గుర్తుపెట్టేసుకుంది. C ట్రిపుల్ బాండ్ N కొంచెం మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత 1650 to 1800 ఏమనుకున్నాం మనం? ఈ కార్బొనైల్ స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కార్బొనైల్ అంటే ఆల్డిహైడ్ కావచ్చు, కీటోన్ కావచ్చు, యాసిడ్ కావచ్చు, ఎస్టర్ కావచ్చు, లాక్టోన్ కావచ్చు, లాక్టామ్ కావచ్చు, అమైడ్ కావచ్చు, ఇవి ఏవన్నా కావచ్చు అన్నమాట. చాలా సార్లు ఫోకస్ అంతా కార్బొనైల్ దాని మీద ఉంటాయి. ఐఆర్ అంటేనే కార్బొనైల్. అట్లాగే ఈ OH అంటే మేజర్ గా ఇవి అన్నమాట. ఇక సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజిన్స్ అది మనకు అదొక ప్యాటర్న్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంది. ఇది అది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఐఆర్ స్పెక్ట్రా అయినట్టు. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒకటి. దెన్ అది ఇది ఒకసారి రేపు క్లాస్కి వచ్చాము. ఇది ఒక టైంలో టేక్ దిస్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ కొన్ని తీసేసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ వర్కౌట్ చేద్దాం. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే 3000 అబోవ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3000 అబోవ్ అనగానే ఏంటి? సో 3600 to 3300 మధ్యలో ఉంటే OH కానీ NH కానీ. ఓకేనా? అరౌండ్ 3300 దగ్గర ఉంటే కనుక SPCH ఎస్టెలినిక్ ప్రోటాన్. అరౌండ్ 3100 రేంజ్ లో ఉంటే కనుక sp2CH. అంటే అది బెంజిన్ లో ఉండొచ్చు, ఆల్కిన్ ప్రోటాన్ కావచ్చు, వినైల్ ప్రోటాన్ కావచ్చు, అరోమాటిక్ ప్రోటాన్ కావచ్చు. ఓకే, అరోమాటిక్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అది మళ్ళీ ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసుకుందాం. ఎస్టెలినిక్ ప్రోటాన్ మళ్ళీ 2100 2200 దగ్గర కూడా మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత వచ్చేసి మనకి 2900 దగ్గర sp3CH అన్నమాట. తర్వాత మనకి వచ్చేసి అరౌండ్ 2730 2750 ఏది ఆల్డిహైడిక్ ప్రోటాన్, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనకి 2200 దగ్గర C ట్రిపుల్ బాండ్ and C ట్రిపుల్ బాండ్ C. దెన్ 1650 to అరౌండ్ 1850 ఆర్ ఈవెన్ 1900 వరకు కూడా కార్బొనైల్ స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కార్బొనైల్ కూడా మళ్ళీ 6 మెంబర్ రింగ్ లోపల ఉంటుంది, 5 మెంబర్ 4 మెంబర్ ఆ కంపారిజన్ చూద్దాం. దెన్ ఎస్టర్ కావచ్చు, అతను కాంజుగేటెడ్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది,
అంటే మనకి డబుల్ బాండ్ లెఫ్ట్ కుంటే ఎలా ఉంటుంది, రైట్ కుంటే ఎలా ఉంటుంది, ఈ కంపారిజన్స్ లో మనకి